good morning to all. Today, let us see the continuation of our topic, Unit 2, Structural Organization. In that one, we are discussing about the different types of tissues. We have been learning about the types of tissues. The tissues means a group of cells is known as the tissue. It may be originated from any one of the mesodermal layer. It may be ectoderm, endoderm, or mesodome. Generally, the tissues, the animals which consist the tissues and organ systems are known as the eumetazoans. These in the eumetazoans, we can see the four types of tissues. Those are the epithelial tissue, connective tissue, skeletal tissue, and nervous tissue. Here, the second type of tissue is known as the connective tissue. The connective tissue can be classified into three types. Those are the connective tissue proper. Second one is known as the skeletal tissue. Third one is known as the fluid connective tissue. Now we are at fluid connective tissue. Here, the fluid connective tissue is the one type of tissue which has one fluid matrix. In addition to the fluid, some formed elements also present. The best example for the fluid connective tissue is the blood. As we know that blood is known as the one type of fluid connective tissue. It has two components. One is the plasma and second one is the blood cells. The plasma constitutes the 55% of the volume of the blood. The blood cells can constitute the 45% of the volume of the blood. Again, these blood cells are formed elements are classified into three types: RBC, WBC, and platelets. Let us see one brief introduction about our formed elements. As we know that the 45% of the total volume of the blood is occupied by the these formed elements. The three types of formed elements are there: RBC, red blood clot cells; WBC, the white blood clot cells; and platelets. Generally, the process of formation of blood cells is known as the hemopoiesis or hematopoiesis. What is meant by hemopoiesis or hematopoiesis? The process of formation of blood cells is known as the hemopoiesis or hematopoiesis. Generally, in the earlier stages of the embryonic development, the blood cells of the embryo will be formed from the yolk sac mesoderm. In the earlier stage of the embryonic development, the blood cells will originate from the yolk sac mesoderm. As we know that in the embryonic development, in the mammals, in the higher vertebrates, each embryo is enclosed by the 4 exoembryonic membranes. Those are the yolk sac, allantois, chorion, and yolk sac. Yeah, this yolk sac helps in the formation of the blood cells, which is known as the embryogenesis. Embryogenesis means formation of the blood cells from the yolk sac mesoderm is known as the embryogenesis. Later on, the liver and spleen serves as a temporary hemopoietic tissues. During the embryonic development only, in the earlier stages, the yolk sac mesoderm is helps in the embryogenesis. Next, later on, the liver and spleens, when the organogenesis will occurs in the embryo during the gestation period, the liver and spleen will act as a temporary hemopoietic tissues. Means will helps in the formation of the formed elements like the RBC, WBC, and platelets. In the final stage of the embryonic development and after the birth, the red bone marrow is known as the hemopoietic organ of the adult human beings and embryos. Red bone marrow is considered as the hemopoietic organ or embryogenesis or hemopoietic organ or hemogenesis organ of the adult human beings or in the embryonic development. Okay. ఈ రోజున ఫస్ట్ ఇయర్ జువాలజీలో మనము జంతు దేహ నిర్మాణం అనేటటువంటి టాపిక్ ని చూస్తున్నామండి. ఈ జంతు దేహ నిర్మాణం అనేటటువంటి టాపిక్ లో మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్ ఈ టాపిక్ లో మనము కణజాలాలను గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. కణజాలాలు 4 రకాలని చెప్పుకున్నాము: ఉపకళా కణజాలాలు, సంయోజక కణజాలము, కండర కణజాలము, నాడీ కణజాలం. ఈ కణజాలాల్లో మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే 4 రకాల కణజాలాలు: ఉపకళా కణజాలం, సంయోజక కణజాలాలు ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. ఈ సంయోజక కణజాలం 3 రకాలుగా విభజించబడింది. ఒకటి సంయోజక కణజాలం, సాధారణ సంయోజక కణజాలం. రెండవది
అస్థిపంజర కణజాలం. మూడవది ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అంటే ద్రవ రూపంలో ఉన్నటువంటి సంయోజక కణజాలం. ఈ ద్రవ రూపంలో ఉన్న సంయోజక కణజాలంలో మనము రక్తాన్ని ద్రవ రూపంలో ఉన్న సంయోజక కణజాలంగా పరిగణిస్తాం. ఈ రక్తాన్ని మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే మొత్తము రక్తములో 100% రక్తం ఉన్నట్లయితే దానిలో 45% రక్తం లోపల ప్లాస్మా ఉంటుంది, 55% ప్లాస్మా ఉంటుంది, 45% రక్త కణాలు అనేటటువంటివి ఉంటాయి. 55% ఎక్కువ శాతం ఆక్రమించేటటువంటిది ప్లాస్మా అండి, 55% రక్త కణాలు 45% ఉంటాయి. ఈ 45% ఉన్నటువంటి రక్త కణాలు మళ్ళీ 3 రకాలు: ఎర్ర రక్త కణాలు, తెల్ల రక్త కణాలు మరియు రక్త ఫలకికలు అని 3 రకాలు. మొదటగా మనము ఈ రక్త కణాల యొక్క నిర్మాణం గురించి, వాటి యొక్క ఏమంటారు ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడతాయనే విషయం గురించి చూద్దాం. ఈ ఆర్బిసి, డబ్ల్యూబిసి రక్త ఫలకికలు అనేటటువంటివి సాధారణంగా ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడతాయి అని అంటే ఏర్పడేటటువంటి పద్ధతిని హీమోపాయిసిస్ లేదా హిమటోపాయిసిస్ అని పిలుస్తాం. హీమోపాయిసిస్ లేదా హిమటోపాయిసిస్ అంటే రక్త కణాల యొక్క పుట్టుకను హీమోపాయిసిస్ లేదా హిమటోపాయిసిస్ అని అంటాం. నెక్స్ట్, పూర్తిగా పిండాభివృద్ధి దశలో మొదటి దశలో ఈ రక్త కణాలు మనకి యోక్సాక్ మీజోడోమ్ అంటే సొన సంచి, మధ్యస్థోచము యొక్క సొన సంచి నుంచి ఏర్పడతాయి. సాధారణంగా పిండాభివృద్ధి జరిగేటప్పుడు పిండము చుట్టూ 4 పిండ బాహ్య త్వచాలు ఉంటాయి. ఈ 4 పిండ బాహ్య త్వచాల్లో ఒకటి ఎలంటాయిస్, రెండవది కోరియాన్, మూడవది యోక్సాక్, ఉల్బము, అళిందము, స్తొనసంచి, జరాయువు లేదా పరాయువు అనేటటువంటి 4 పిండ బాహ్య త్వచాలు ఉంటాయి. ఉల్బము అంటే మనము సాధారణంగా పిండము చుట్టూ ఉండేటటువంటి పలుచని పొర. తర్వాత అళిందం ఉంటుంది, అళిందం తర్వాత సొనసంచి ఉంటుంది. ఈ సొనసంచి మధ్యస్థోచం నుంచి ఏర్పడుతుంది. ఈ సొనసంచి యొక్క మధ్యస్థోచం నుంచే పిండాభివృద్ధిలో మనకి రక్త కణాలు అనేటటువంటివి ఏర్పడతాయి. అది పిండాభివృద్ధి యొక్క మొదటి దశలో జరిగేటటువంటి విషయం. పిండము ఎదుగుతూ ఉన్న కొద్దీ మనకి తరువాతి దశల్లో లివర్ అండ్ స్ప్లీన్, కాలేయము మరియు ప్లీహము అనేటటువంటివి రక్త కణాలను ఏర్పరచడానికి ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి తాత్కాలిక నిర్మాణాలుగా కనపడుతూ ఉంటాయి. ఆ తరువాత పిండము పూర్తిగా ఎదిగిన తరువాత జీవి పుట్టుక తర్వాత మనకు ఎరుపు రంగు బోన్ మ్యారో, మజ్జా కణజాలం, ఎముక మధ్యలో ఉండే ఎరుపు రంగు మధ్య నుంచి మనకు మొత్తము రక్త కణాలు అనేటటువంటివి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా రక్తంలో ఉన్నటువంటి 45% రక్త కణాలు పిండాభివృద్ధి యొక్క మొదటి దశలో సొనసంచి యొక్క మధ్యస్థోచం నుంచి, పిండాభివృద్ధి యొక్క తరువాతి దశల్లో కాలేయము మరియు ప్లీహము నుంచి రక్త కణాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఆ తర్వాత పిండాభివృద్ధి దశ అయిపోయిన తర్వాత పిండము బిడ్డగా జన్మించిన తర్వాత ఎరుపు రంగు మజ్జా కణజాలము అనేది రక్త కణాలను ఏర్పరచడానికి ఉపయోగపడే హీమోపాయిసిస్ లేదా ఆర్గన్ లేదా హిమటోపాయిసిస్ ఆర్గన్ గా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఇక మనము బ్లడ్ సెల్స్ లో ఉన్న ఒక్కొక్క కణ రకానికి చెందినటువంటి రక్త కణాలను గురించి తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా రక్త కణాలు 3 రకాలు: ఎర్ర రక్త కణాలు, తెల్ల రక్త కణాలు మరియు రక్త ఫలకికలు అని 3 రకాలుగా ఉన్నాయి. మొదటగా ఎర్ర రక్త కణాలను గురించి పరిశీలించి చూద్దాం. Let us see the classification of the blood cells. As we know that when the 45% of the volume of the blood is occupied by the different types of blood cells, those are classified into RBC, WBC and platelets. Let us see the brief introduction about our RBC cells are erythrocytes. The erythrocytes of the mammals are generally these are in circular or biconcave and anucleated cells. These are in the shape of these cells are biconcave and circular and anucleated. Anucleated means without nucleus. These RBC cells of the mammals are without nucleus. Here, the biconcave shape provides a large surface area for the RBC cells. What is the advantage of this surface area? Generally, when the more surface area is present, more amount of the exchange of gases will occur in the blood capillaries of the alveoli.
Okay, more amount of the oxygen and carbon dioxide will be exchanged at the alveolar capillaries. It will be helps in the due to the presence of the large surface area. Generally, the number of RBC cells in the per cubic millimeter in the blood of the normal human being is approximately 5 millions. You should remember, only 5 millions of the RBC cells are present in each cubic millimeter of the blood of the human beings. Whereas in the female, only 4.5 millions of RBC cells are present in each cubic milliliter of the blood. Here, let us see some of the important characters of our RBC cells. What is meant by erythrocytopenia? So, erythrocytopenia means decrease in the number of RBC cells is known as the erythrocytopenia. This RBC cells, when the RBC cells are decreased, that causes the one type of disorder which is known as the erythrocytopenia. It leads to the anemia. Anemia means loss of blood. Okay. Next one, what is meant by polycythemia? Polycythemia means abnormal rise in the RBC count is known as the polycythemia. It is also one type of disorder. Decrease in the number of the RBC cell is known as the erythrocytopenia, which leads to the anemia. Yeah, anemia is also one type of disorder. In addition to the anemia, if the abnormal increase will takes place in the RBC count, that may be causes the another disorder which is known as the polycythemia. Okay, next one, erythropoietin. What is meant by erythropoietin? It is most important for our 2 marks question and MSET and IP and NEET also. Shortage of the oxygen level stimulates the kidney to secrete the hormone called as the erythropoietin. Yeah, whenever the anemia occurs in the body, oxygen level will be decreases. Then the shortage of the oxygen level will stimulate the kidney to secrete the one type of hormone that is known as the erythropoietin. The erythropoietin hormone which is secreted by the kidney will stimulate the bone marrow for the production to increase the production of the RBC cells. This is known as the erythropoietin. It is the one phenomena which occurs due to the anemia. To compensate the loss of the RBC cells, to increase the RBC count, the kidney will place an important role. That's why kidney is known as the erythropoietin organ. It is also plays an important. Why? Because the shortage level of oxygen level will stimulate the kidney. Kidney will release the erythropoietin hormone. Erythropoietin hormone will stimulate the red bone marrow to produce the number of RBC cells to compensate the loss of the RBC cells. Okay. Next one, vitamin B12 is also plays an important role, and folic acid also. These vitamin B12 and folic acids are required for the maturation of the RBC cells. You should remember, the maturation of the RBC cell will take place with the help of the vitamin B12 and folic acid. These are rich in our green leaf vegetables and carrot and beetroot also. Okay, next one, generally the RBC cell is surrounded by the one plasma membrane. In the cytoplasm of the RBC cell, it has one chromoprotein. That chromoprotein is known as the hemoglobin. It is known as the respiratory pigment. You should remember, most important for MSET and IP and also NEET. Each hemoglobin molecule consists of 4 polypeptide chains. Those are classified into 2 types. 2 polypeptide chains are the alpha polypeptide chains. 2 are known as the beta polypeptide chain. So, 4 heme molecules are present in one hemoglobin molecule. In the center of each hemoglobin molecule, we can see the one Fe+2 ion. This is the one Fe+2 ion. Each hemoglobin molecule has 4 polypeptide chains. 4 polypeptide chain has 4 Fe+2 molecules. So, 4 heme molecule will carry the 4 oxygen molecules. 4 oxygen molecule. That's why it is known as a respiratory pigment, which carries the oxygen. The hemoglobin carries the oxygen to the various cells, which provides the oxygen at the cellular level. The oxygen helps in the oxidation of the glucose and other materials, which produces the energy. The energy which is released by the oxidation of the food material will help in to perform all the metabolic activities. Generally, at the cellular level, cellular oxidation will be occurred due to the presence of the oxygen. Okay, here this is about the RBC cells.
ఈ రోజున ఎర్ర రక్త కణాల గురించి మాట్లాడుకుందామండి. ఇంతకు ముందే రక్తంలో 2 రకాల పదార్థాలు ఉంటాయి అనుకున్నాం, ప్లాస్మా మరియు రక్త కణాలు. ఈ రక్త కణాలు 3 రకాలు: ఎర్ర రక్త కణాలు, తెల్ల రక్త కణాలు, రక్త ఫలకికలు. ఎర్ర రక్త కణాలను గురించి చూసినట్లయితే సాధారణంగా ఎర్ర రక్త కణాలు సర్క్యులర్ గా అంటే బైకాన్కేవ్ అంటే ద్విపుటాకారంగా ఉంటాయి. ద్విపుటాకారంగా అంటే సాధారణంగా ఇలా కనపడుతూ ఉంటాయి. వితౌట్ న్యూక్లియస్ అంటే కేంద్రకం లేకుండా మనకు ఈ ఈ ఎర్ర రక్త కణాలు ఉంటాయి. సాధారణంగా ఈ ఎర్ర రక్త కణాలు బైకాన్కేవ్ అంటే ద్విపుటాకారంగా ఉండటం వల్ల వాటి యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా, ఉపరితల వైశాల్యం అనేది పెరుగుతుంది. ఉపరితల వైశాల్యం పెరగటం వల్ల ఏంటి లాభము అంటే, ఉపరితల వైశాల్యం పెరగటం వల్ల ఎక్కువగా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ జరుగుతుంది. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అంటే ఆక్సిజన్ ని తీసుకోవడం, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని బయటికి పంపించడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది ఎర్ర రక్త కణం ద్వారా. మన శరీరంలో ప్రతి కణము సమర్థవంతంగా పనిచేయాలి, మానవుడు జీవించాలి, ఏ జీవైనా జీవించాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆక్సిజన్ అవసరం. ఆ ఆక్సిజన్ ను లోపలికి ప్రతి కణానికి అందజేసేది ఈ ఎర్ర రక్త కణం. ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ను శరీరంలో ఏర్పడిన దాన్ని ఊపిరితిత్తులకు అందించి బయటికి పంపించేదే ఎర్ర రక్త కణం. సో ద సర్ఫేస్ ఏరియా విల్ ఫెసిలిటేట్స్ ది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇన్ ది ఆర్బిసి సెల్. అంటే ఆర్బిసి ఎర్ర రక్త కణం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం ఎంత ఎక్కువగా పెరిగితే అంత ఎక్కువగా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ జరుగుతుంది, అంటే వాయువుల వినిమయం జరుగుతుంది. ఆక్సిజన్ ని తీసుకోవచ్చు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని బయటికి పంపించవచ్చు. ఇక మనం ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాము, హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక సాధారణ మానవుల్లో 1 క్యూబిక్ మిల్లీలీటర్ రక్తంలో 5 మిలియన్ల ఎర్ర రక్త కణాలు ఉంటాయి. కరోనా టైంలో బాగా బ్లడ్ టెస్టులు చేయించుకున్నారు, మీకు అందరికి గుర్తుండే ఉంటది. సో అలాగే స్త్రీజీవిలో ఎన్ని ఎర్ర రక్త కణాలు ఉండాలి? 4.5 మిలియన్లు. 1 క్యూబిక్ మిల్లీలీటర్ రక్తంలో 4.5 మిలియన్ల ఎర్ర రక్త కణాలు స్త్రీజీవిలో ఉండాలి, 5 మిలియన్ల ఎర్ర రక్త కణాలు పురుష జీవిలో ఉండాలి. ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూద్దాం, చూడండి. ఎరిథ్రోసైటోపీనియా. ఎరిథ్రోసైటోపీనియా అనేటటువంటిది ఒక డిజార్డర్, అవ్యవస్థ అంటాం. జబ్బు కాదది, సరి చేసుకోవచ్చు మనం. ఏంటా ఎరిథ్రోసైటోపీనియా అంటే? డిక్రీజ్ ఇన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిసి, ఎర్ర రక్త కణాల యొక్క సంఖ్య తగ్గటము. ఎర్ర రక్త కణాల యొక్క సంఖ్య తగ్గటాన్ని ఎరిథ్రోసైటోపీనియా అంటాం. ఈ ఎర్ర రక్త కణాల సంఖ్య తగ్గితే ఎనిమియాగా మారుతుంది. ఎనిమియా అంటే అర్థం ఏంటండి? రక్తహీనత. రక్తహీనత అంటే రక్తం తక్కువగా ఉండటం అని అర్థం. ఈ రక్తహీనత అనేటటువంటి డిజార్డర్ ని ఎరిథ్రోసైటోపీనియా అంటాం. నెక్స్ట్ అలాగే పాలిసైథీమియా. పాలిసైథీమియా అంటే ఎర్ర రక్త కణాలు తక్కువైనా జబ్బే, ఎర్ర రక్త కణాలు పెరిగినా జబ్బే. అబ్నార్మల్ రైజ్ ఇన్ ది ఆర్బిసి కౌంట్ అంటే ఎర్ర రక్త కణాల సంఖ్య పెరిగితే దాన్ని పాలిసైథీమియా అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఎరిథ్రోపాయిటిన్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎంసెట్ అండి, అండ్ ఐపీఈ కూడా అడుగుతూ ఉన్నాము. ఎరిథ్రోపాయిటిన్ అంటే ఏమిటి? ఒక్కొక్కసారి మన శరీరంలో ఎర్ర రక్త కణాల సంఖ్య తగ్గటం వలన ఆక్సిజన్ యొక్క లెవెల్స్ తగ్గుతాయి, ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది శరీరంలో. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం, ఇవి ఎర్ర రక్త కణాలు బైకాన్కేవ్ అంటే ద్విపుటాకారంగా ఉండటం వలన వాయువుల వినిమయానికి అనువుగా ఉంటుంది అని. ఒక ద్విపుటాకారంగా ఉంటేనే సరిపోయిద్దా? లేదండి, దీంట్లో ఒక రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది. హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్ మోసుకుపోతుంది. ఆ ఎర్ర రక్త కణాల సంఖ్య తగ్గితే ఆక్సిజన్ మోసుకుపోయేటటువంటి సామర్థ్యం రక్తానికి తగ్గుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉంటాయో, ఈ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల మూత్రపిండాలు స్టిమ్యులేట్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్ గా. ఈ మూత్రపిండాలు ఏం చేస్తాయంటే ఒక ముఖ్యమైన పని చేస్తాయి, ఎరిథ్రోపాయిటిన్ అనేటటువంటి హార్మోన్ ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఎరిథ్రోపాయిటిన్ అనే హార్మోన్ ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. సాధారణంగా కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయినటువంటి వాళ్ళకు వచ్చేటటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి డిజార్డర్. కిడ్నీలు ఫెయిల్ అవటం వల్ల రక్త కణాలు కూడా శరీరంలో తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. ఎందుకు? కిడ్నీ అనేది ఏం చేస్తుంది? మన శరీరంలో ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గితే రక్త కణాలు తగ్గాయి అనుకోని వెంటనే ఎరిథ్రోపాయిటిన్ అనేటటువంటి హార్మోన్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఎరిథ్రోపాయిటిన్ అనే హార్మోన్ బోన్ మ్యారో అంటే ఎముక మజ్జను, ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం, ఎరుపు రంగు ఎముక మజ్జ రక్త కణాలను ఏర్పరుస్తుంది సాధారణ జీవిలో. ఈ ఎముక మజ్జను ప్రేరేపిస్తుంది, వెంటనే రక్త కణాలు ఎర్ర రక్త కణాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ విధంగా ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పాదన జరగాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఎరుపు రంగు ఎముక మజ్జ అనేది ప్రేరేపించబడాలి. శరీరంలో ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గింది అంటే ఎర్ర రక్త కణాలు తగ్గినట్టు. తగ్గిన ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ మూత్రపిండాలను ప్రేరేపిస్తాయి. మూత్రపిండాలు వెళ్ళి ఎరుపు రంగు ఎముక మజ్జను ప్రేరేపిస్తుంది. ఎరుపు రంగు ఎముక మజ్జ ఎరిథ్రోపాయిటిన్ అనేటటువంటి ఎర్ర రక్త కణాలను వెంటనే విడుదల చేయడానికి కారణమవుతుంది.
నెక్స్ట్ కొన్నిసార్లు మనం ఈ విధంగా ఎర్ర రక్త కణాలు ఏర్పడిన తర్వాత పరిపక్వత చెందాలి. ఎర్ర రక్త కణాలు పరిపక్వత చెందాలి అంటే 2 విటమిన్లు కావాలి. 2 విటమిన్లు కావాలండి. ఒకటి B12 విటమిన్, ఫోలిక్ యాసిడ్. ఈ B12 విటమిన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేటటువంటివి ఎర్ర రక్త కణాలు పరిపక్వత చెందడానికి ఉపయోగపడతాయి. సాధారణంగా బోన్ మ్యారోలో ఉన్న మెగాలో క్యారియోసైట్స్ నుంచి ఫ్రాగ్మెంటేషన్ పద్ధతిలో, ఇది డీటెయిల్ గా నెక్స్ట్ టాపిక్ లో మాట్లాడుకుందాం. ఎర్ర రక్త కణాలు ఏర్పడిన తర్వాత వెంటనే పరిపక్వత చెందవు. పరిపక్వత చెందాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనకు B12 విటమిన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ కావాలి. అందుకోసమే మనం దీన్ని డిజార్డర్ అన్నాను, అంటే అవ్యవస్థ. దీన్ని సరి చేసుకోవచ్చు. మనము ఎక్కువగా ఆకుకూరలను, క్యారెట్, బీట్రూట్ ను తిన్నట్లయితే ఎక్కువగా ఎర్ర రక్త కణాలు ఏర్పడతాయి. సో ఎర్ర రక్త కణాలు పూర్తిగా మెచ్యురేషన్ అంటే దాని పూర్తి పరిపక్వత చెందాలి అంటే B12 విటమిన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ అవసరం. ఇక ఎర్ర రక్త కణం యొక్క మరొక ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఏంటి అంటే ప్రతి ఎర్ర రక్త కణము లోపల మనకి హిమోగ్లోబిన్ అనే ఒక శ్వాసవర్ణకము ఉంటుంది. హిమోగ్లోబిన్ అనే శ్వాసవర్ణకము పేరులోనే, ఇది మన టెక్స్ట్ బుక్ లో లేదు. శ్వాసవర్ణకం రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ అని సెకండ్ ఇయర్ లో ఉంటుంది. దీన్ని శ్వాసవర్ణకం అని పిలుస్తాను. సెకండ్ ఇయర్ లో పిలిచారు, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్ లో లేదు. మీరు అడగొచ్చు, లేనిది ఎందుకు చెప్తున్నావు మేడం అని. ఆ పేరు దానికి ఉన్నది. హిమోగ్లోబిన్ ఎర్ర రక్త కణంలో ఉంటుంది. ఎర్ర రక్త కణంలో ఉన్న హిమోగ్లోబిన్ ని శ్వాసవర్ణకము అంటాం. ఈ హిమోగ్లోబిన్ లో 4 పాలీపెప్టైడ్ గొలుసులు ఉంటాయి, 2 ఆల్ఫా 2 బీటా. ఈ 4 పాలీపెప్టైడ్ గొలుసులు ఒక హిమోగ్లోబిన్ అణువును ఏర్పరుస్తాయి. ఈ ఒక్క హిమోగ్లోబిన్ అణువులో 4 Fe+2 అయాన్లు ఉంటాయి. ఈ 4 Fe+2 అయాన్లు 4 ఆక్సిజన్ అణువులను మోసుకుపోతాయి. మనందరము కూడా గాలిని ఎందుకు పీల్చాలి అంటే గాలిని పీల్చకపోతే చనిపోతాము అని చెప్తారు. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు. గాలిని ఎందుకు పీల్చాలి అంటే ఆక్సిజన్ పీల్చుకుంటున్నాం, గాలిని పీల్చడం లేదు మనం. ఈ ఆక్సిజన్ అనేటటువంటిది హిమోగ్లోబిన్ లో ఉన్న Fe+2 మాలిక్యూల్ ప్రతి కణానికి మోసుకుపోతుంది. Fe+2 మాలిక్యూల్ ఏం చేస్తుంది? ప్రతి కణానికి మోసుకుపోతుంది. కణము దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్ ఇచ్చేస్తుంది కణానికి. అప్పుడు కణము ఈ ఆక్సిజన్ తోటి కణములో ఉన్నటువంటి గ్లూకోజ్ వంటి ఆహార పదార్థాలను ఆక్సీకరిస్తుంది. ఆక్సీకరించినప్పుడు శక్తి విడుదలవుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదలవుతుంది. ఈ విడుదలైనటువంటి శక్తితోటే ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను, చూస్తున్నాను, మీరు రాస్తున్నారు, వింటున్నారు, ఇవన్నీ జీవక్రియలు జరుగుతాయి. అంటే శక్తి విడుదల అనేది జరగాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆక్సిజన్ కావాలి. ఆక్సిజన్ కావాలి అంటే ఎర్ర రక్త కణాలు ఉండాలి. ఎర్ర రక్త కణాలు ఒక్కటే ఉంటే సరిపోతుందా? లేదు. ఎర్ర రక్త కణాల్లో ఏముండాలి? హిమోగ్లోబిన్ ఉండాలి. హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది? శ్వాసవర్ణకంగా. శ్వాసవర్ణకము అంటే అర్థం ఏంటి? హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్ మోసుకుపోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి. 2 నిమిషాలు హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్ మోసుకుపోవడం మానేస్తే ఏం జరుగుతుంది? మనం అందరం చనిపోతాం. కారణం ఏంటి? ప్రతి కణానికి ఆక్సిజన్ సరఫరా జరగకపోతే, ఆక్సిజన్ లో ఆక్సీకరణ చర్యలు జరగకపోతే శక్తి విడుదల కాదు. శక్తి విడుదల కాకపోతే కణం పనిచేయదు. కణం పనిచేయకపోతే కణజాలాలు పనిచేయకపోతే అవయవాలు పనిచేయకపోతే వ్యవస్థలు పనిచేయకుండా 2 నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఆక్సిజన్ సరఫరా ఆగిపోవటం వలన మానవుడు మరణించటానికి, ఏ జీవి అయినా సరే మరణించటానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎర్ర రక్త కణాల్లో ఉన్న హిమోగ్లోబిన్ అనేటటువంటిది ఒక హిమోగ్లోబిన్ అణువు 4 ఆక్సిజన్ అణువులను మోసుకుపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ దీన్ని హిమోగ్లోబిన్ ని శ్వాసవర్ణకం అని పిలవటం జరిగింది. ఈ విధంగా ఎర్ర రక్త కణాల్లో మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఇది శ్వాసవర్ణకం. ఎర్ర రక్త కణంలో ఉన్నటువంటి హిమోగ్లోబిన్ శ్వాసవర్ణకంగా ఉపయోగపడి ఆక్సిజన్ ను రవాణా చేస్తుంది. అలాగే ఇదే హిమోగ్లోబిన్ కణంలో ఏర్పడిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని కూడా ఊపిరితిత్తులకు పంపించి శరీరంలో ఏర్పడిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని కూడా శరీరం నుంచి బయటకు పంపించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఎర్ర రక్త కణాల యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఎన్ని రోజులు బతుకుతాయి? 120 రోజులు బతుకుతాయి. 120 రోజుల తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? 120 రోజుల తర్వాత ద వార్న్డ్ అవుట్ ఆర్బిసి సెల్ విల్ బి డెస్ట్రాయిడ్ ఇన్ ది లివర్ అండ్ స్ప్లీన్. చనిపోయిన ఎర్ర రక్త కణాలన్నీ ప్లీహము, కాలేయము దగ్గరికి వెళ్లి మరణిస్తాయి. మరణించటం వలన ఈ ఎరుపు రంగులో ఉన్నటువంటి ఎర్ర రక్త కణాలు కాలేయంలో మరణించటం వలన మరణించినవన్నీ కూడా బైలిరూబిన్, బైలివర్దిన్ అనేటటువంటి పైచరస వర్ణకాలుగా మారి మలము ద్వారా బయటకు పంపించబడతాయి. అందువల్లే మన మలం ఎప్పుడు కూడా పసుపచ్చ రంగులో ఉంటుంది. పసుపచ్చ రంగులో ఉండటం అనేది ప్రతి యొక్క ఆరోగ్యవంతుడైనటువంటి మానవుడి యొక్క లక్షణం. పసుపచ్చ రంగులో ఎందుకు ఉంటుందంటే ప్రతి 120 రోజుల వయసు అయిపోయినటువంటి ఎర్ర రక్త కణాలు కాలేయంలోకి వెళ్లి చనిపోతాయి, స్ప్లీన్ లోకి వెళ్లి చనిపోతాయి. అవన్నీ చనిపోయి బైలిరూబిన్, బైలివర్దిన్ అనేటటువంటి వర్ణకాలుగా మారుతున్నాయి. ఆ వర్ణకాల వల్లే పసుపు రంగు అనేది ఏర్పడుతుంది.
all the worn out RBC cells will be destroyed in the liver and spleen. They will be converted into bilirubin, biliverdin. They will be ejected out through the fecal matter. That's why our fecal matter will get the yellow color. This is about the formed elements in the blood.